this is the river in front of my grandparents' house in the middle of Baghdad. This is us, this is me, this is my sister, and these are my cousins, the boys. My father was a diplomat, and we moved around a lot. My connection with Baghdad kind of came and went. But it was funny when I went back in 2004, because of course the city had changed out of recognition. But it's when I went to the old part of the city, those places I remembered, and they're on the river as well. I mean, they're just up the road from where this is, where my grandmother's and grandfather's house was. And then I felt I knew where I was. And this boat, this silver boat, was it was a motorboat and rowboat that my uncle used to take out onto the Tigris. And always, it was a very strange thing because there's barbed wire here, and here in the river you would always see people who were a lot poorer than us, just swimming in the river and wading with their feet. And we lived in this kind of strange. I mean, it's not that we didn't talk to people, but I felt very closed off from that, and I wanted to be out there. I felt there was a lot of stuff going on outside that I didn't have access to, that I didn't, and I think it's really informed a lot of my life, just wanting to get out. It's partly of being a filmmaker as well, seeing what is going on outside. I first met Maysoon in the winter of 2003 in London, where she was working as an independent filmmaker. It was only a few months after Baghdad had fallen, and Maysoon explained to me that she wanted to play a part in the reconstruction of her country during this important period. Together with Qasim Abid, a fellow Iraqi filmmaker, she came up with the idea to set up the first independent film school in a country where independent thinking had been banned for a long time. In March 2004, the film school opened its doors. The first class consisted of 20 young and ambitious film students who came from all parts of the country. The school was meant to be a free haven for independent minds, a place where religion, political background, or heritage would play no role. In a country like Iraq, which has been traumatized throughout millennia by invasions and occupation and so forth, that the only thing that's really stood in front of that is creative articulation, creative work, is the making of something when the world's getting unmade all around you. It all started with so much hope. A new era had begun, and everything was still possible. On November 15, 2006, a car bomb exploded right in front of the school. Maysoon and Qasim decided to close down their film school in Baghdad to await better times. It was horrible. It was really horrible. It was the sad moment of our time. It was awful, really awful. But we still have the premises. I mean, we just, Qasim's brother cleared everything out of there, cleaned it up, and I think that the glass has now been repaired, and it's locked up, waiting for us to go back. 2 years after the bomb blast, Qasim decides the time has come to return to Baghdad.
After the fall of Saddam, the country has become the victim of a gruesome civil war. But in the streets you can see the first sign of normal life picking up again. And Qasim is back to make a security assessment and to see if he can reopen the doors of his school again. هات يا باك بس هذا مو ها هاي كنا ساديها وكنا ساديها فمن قوة السعة نوبات هاي تنفتح وبعدين يتكسر الجار. هذا شو تطلع نضف كلها هسه فلور مأساة والله مأساة. هاي بيضات هنا. عيش مال طيور ما نشوف الطيور صاير عيش هذا. افتح الباب. لحظة افتح الباب. افتح الباب. اللي بخاف يفروق بيضة كسر الحرامات. It's springtime when Qasim gives us the green light to follow him. And so we went. Our suitcases packed with an abaya and a bulletproof vest. Ladies and gentlemen, welcome to Gordon International Airport. We would like to say goodbye and hope to meet you again. شوف الامان زين بس مال التفجيرات هاي ما يقدرون عليه ما يسيطرون يعني مو مثل يجيش مقابلك ويعرفين انت هذا بحزام ناسف صح او مثل سياره مفخخه المهم هاي ما يقدرون عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مدام لا هي بس تصور Our plan is quite ambitious. We want to follow Qasim and his students with our camera for one semester. But how do you get about in a country where you can hardly walk the streets, let alone with a camera? You look like a real Arabic girl. So it's better. Yeah. That's right. Yeah, they're warm. 5 years I'll not take like this. You've never wear them? I never. No? No. It's never. very comfortable. Yeah. Try it once. But only God help us. Only God help us. That's the best protection. Yeah. وهذا المكان اللي احنا ندرب فيه ندرب الطلاب على الكاميرا. والله صرنا سينما. صرنا احنا سينما في المكان. أهلا وسهلا فيكم وهذه الدورة. أنا سعيد جدا أنا أشوف فيك وجوه شابة عندها الحماس والرغبة يعني تتعلم سينما. محمد نعيم خليفة مواليد 1990 منطقة العظمية من بغداد. طبعا أي واحد هسه ينزل للشارع العراقي خاصة هسه هاي المنطقة ينزل بيها كل إنسان له فد قصة شكل. كل إنسان نقدر ناخذ منه نسوي فيلم. البلدان الأجنبية يعني الأوروبية ما تلقى هيك شيء يعني كلهم سعداء ومرتاحين وهذه ما تلقى قليل أفلامهم. وأريدكم يعني أنتم يا شباب أنه تكون عندكم روح المبادرة. الشيء اللي مفقود في هذا البلد هو روح المبادرة اللي يسموه بالإنجليزي initiative لأنه شعب تعود على فترة طويلة من الزمن 10 قاعدين فوق القيادة هم يقررون مصير العراق. اسمي سجا باسم مواليد 1988 من بغداد. يعني حبيت الكاميرا حبيت مكوناتها حبيت السحر اللي تنقله للعالم
فحبيت أكون مصورة. فأنتم عليكم أنه من أجل أن تلقون شخصيتكم بالمجتمع أو بهذا الكون اللي احنا نعيش فيه، اللي احنا جزء منه، عليكم أن تتعلمون روح المبادرة، أن يكون عندك الشجاعة لأن تبادر أنت بشيء وتسوي. الاسم كلية السينما والتلفزيون المستقلة. اسمي مهند حيال. والله هو أريد أعرف مهنة التصوير. يعني أنا دائما أحس إنه من أمشي أحس إنه أني أسبق روحي. يعني زين أكو واحد بداخلي فد عنده طموحات، عنده حلم، يعني فد مندفع بشكل مو طبيعي، أحسه يسبقني، فأنا حلمي إن أوصل إله. This is a sign which has been designed by a friend of us in London. And she's a designer and make the logo. This is our logo. And we actually keep this for the last 4-5 years. We didn't put it on the wall. Why didn't you want to put it up before? Well, before there were a lot of militias, religious militias. And those regard the cinema and art like a work of the devil. What would they do then to you? What would you do to them? First of all, they will threat us to close the school. If we don't close the school, they might hurt us. اسم زاهر كريم حسين، العمر 29 سنة، أذكر في منطقة في مدينة بغداد في منطقة الشعب. فجت التجربة الثانية السينما، وحبيت السينما ولا بعد راح أمشي على هدف السينما. إي نعم. There are all kinds of no-go areas in Baghdad. And as it happens, most of our students live exactly in those parts of the city, like in the area of Shab, in the northern part of the city. خايفين على إيه بالضبط يعني؟ أخاف عليكم أنتم، لأنه ممكن لا سمح الله يعني يصير عملية اختطاف ومساومة، قد يكون بها مبالغ طائلة يعني كبيرة. What is the problem with the area? شو المشكلة؟ مشكلة المشاكل بالمدينة. إن المشاكل الموجودة حالياً إنه بدأت الميليشيات ترجع، يعني تعيد نشاطها. But if we just go out from the car into the house, that's it. We don't go out in the streets. المشكلة إنه أنت لما تدخلي هذه المنطقة في أي مكان، يعني إحنا ما بنضمن في أي مكان ممكن تيجي جماعة توقف السيارة وتنزلنا كلنا. يعني لو كان إمكانية هليكوبتر تأخذهم لكانت آمنة عن القضية. Can you go in helicopter? By helicopter? Yeah. It's a good idea, Walid. Just go fly and go out. Safety way, helicopter, just in helicopter, or parachute. Parachute is also possible. Shab is famous for the risk of kidnapping and bomb attacks. It's far in the outskirts of Baghdad, next to Sadr city. It's an area where no foreign journalists dare to go. We asked the students to show us their lives in a video diary. One of them is Enkidu, who lives with his family in Shab. اسمي عمر، سحول أنكيدو، عمري 31 سنة، ساكن في بغداد في الشعب، وحاليا هذا بيتنا، هذه بنتي داليا. حاليا أنا بالطابق العلوي بيتنا. هذا العمود الكهربائي نلاحظ عليه يعني أكفد كثرة من الكيبلات، وهالكيبلات اللي هي نسحب كهرباء من موردات أهلية. بما أنه ماكو كهرباء فإحنا نضطر أن نشترك بخطوط، وعندنا خبرة إحنا كل واحد يعرف الخط مالته، وإذا انقطع الخط فهو يحل هاي المشكلة بنفسه. إلي وين راح تروح؟ راح للمسعودية. تبي أصف؟ أول.
الشعب من المناطق الجميلة الهادئة المتواضعة، بس المشكلة حاليا قاعد تجي عدة أحزاب وعدة أكو ناس يعني ما نعرف هم شنو يريدون يعني يخربون هذا البلد وهاي المكان الحلو. يعني هسه مثلا على سبيل المثال إلي يعني دا يروح المدرسة يعني مكانها بعيد، يعني لازم واحد شخص يوصله وشخص يجيبه من المدرسة، يعني وهو ما يندل، يعني ما يعرف المكان وين يروح شلون يرجع، ما يعرف، ما يندل، يعني يضيع احتمال إذا ما شخص من عندنا جابه، أنا أو زوجتي أو أخويا يروح يستقبله بنيجي. بس مرات أعتمد أقول خليه يعتمد على نفسه، بس أخاف عليه بنفس الوقت، لأن هذا الوقت صعب، إذا تركته احتمال ينخطف. يلا امشي. عصام تلعب جودي؟ اي يدير بالك عليه. يعني احنا نشتغل على قصة من الحياة، دراما وثائقية من الحياة. فالسينما هي الحياة، السينما هي رؤية للواقع. الفنان يأخذ كل ما موجود بالواقع ويعكسه من خلال ذوقه، من خلال تفكيره، من خلال خياله، من خلال روحه، من خلال حسه، من خلال ثقافته. المكان، أنا شلون إحنا نشوف السينما بالمكان بالسينما؟ كان نشوف السينما من خلال فريم هذا المربع اللي نخلي الكاميرا وتظهر عندنا الأشياء هنا على الآخرة. إذا كل ما هو خارج هذا المكان هو ملغي. فعلى هذا الأساس عالم السينما شيء مختلف عن عالم الواقع. The reality on the screen is just one version of reality. We have now been in Baghdad a few days and we hardly have a sense of where we are. Our only point of reference is the bridge that we can see from our balcony. There, on the other side of the river, is the green zone. That's where the Americans are. It's clear that our movements in this chaotic place are very limited. If we go out in the streets to film, we not only endanger ourselves, but also the lives of other people. The windows of the school are the frame through which we witness the everyday life in Baghdad. أنا هسه أسويها ميديوم لونج شوت. إذا أنا أتحرك إيش لي ورا لازم يكون واحد وياي. فأنت تعال عبد اللطيف، خلي إيدك على ظهري بحيث أو إيدك على حزام أو زين؟ أوكي؟ إيه. بس المسافة ما تقدر لي أنا أستاذ؟ لا أنت شوي لي هات على ودك، يعني شيء أنت تقدر تجي ورا دوس على رجلك. زين؟ إيه. امشي هسه. أوكي؟ لا مو منها تجي انت تجي منها وانت راسل قدامي. تعال. اوكي ستارت. يلا امشي. هيك لا راسه بدا ينقص. تابعي راسي، ديري بالك. حاليا احنا والشباب فوق البنايه الموجوده في الكراده. اليوم الجو كلش حلو. سوينا التيست وقاعد نربط بالصوت، بس عندنا مشكلة لازم نخلص آذان. حاليا أنا عندي أصدقائي الأقرب شيء إلي اللي هو عدي اللي هو أخويا، وثائر وزاهر. هذول أصدقائي حاليا يعني اللي أشوف وياهم يوميا وعلاقتي بهم قوية الحمد لله، ونساعد سوا ونحل مشاكلنا سوا. ما كانش كفاية
فعلاقتنا بدت يعني يمكن أكثر من أخوان. نجمع سويا وشغلنا يكون واحد، لأن واحد فاهم الثاني، واحد يحس بالثاني. اليوم زاهر طلع أوردر تصوير في منطقة يعني خطرة، يعني هي منطقة خطرة. هاي المنطقة صار بيها قتل بشكل يعني كلش، منطقة التاجي يعني هي معروفة. زيزو شلونك؟ شلون صحتك؟ وين انت؟ وشلون ماكو شي يعني؟ حاليا بعد بدنا نشتغل وما اعرف شو وقت ارجع. قالوا لي راحوا للدوام وانا بعدنا هنا. وبعدين راح نشوف 3 أفلام، هي أفلام زملائكم الدورة السابقة. هسه راح نشاهد كاندل فور ذا شابندر كافيه. المخرج هو عماد علي، وفيلم شوية طبعا تراجيدي، بس هو بدأ وبعدين هو راح يجي يحكي لكم. راح تشوفون القصة مالته بالفيلم، شنو اللي صار به، شنو الثمن اللي دفعه من أجل أن يسوي فيلم. Emad is one of the former students of the school. He has won many prizes with his film about a well-known writers' cafe in Baghdad, the Shabandar Cafe. During the shooting of his film, Emad was attacked, an assault he only just survived. He made the experience part of his story. في أحد الأيام بعد إكمال التصوير اتجهت في سبيل أرجع للبيت. شعرت بأنه أحد الأشخاص لزمني من وراء. أنا تصورت صديق يعني دا يلحق بي أو لزمني دا أنت على مود انتبه له، وإذا بشخص لا أعرفه ولا يعرفني، ما شايفه قبل أني، رأسا تفضل معي والتلل تتكلم أصلا. بين ما دا يسلمني للثاني انهزمت، قدرت أن أفلت من عندهم. رأسا الثاني الشخص الثاني طلع مسدس ضربني برجليه، تهشمت رجليه وقعت بالقاع. اجا بعدين فوق راسي ضربني طلقتين، واحدة في صدري وواحدة في نعم. عندكم شيء تسألوا، عندكم فد شيء يعني تهنوا، عندكم يعني شيء تريدون تقولوه؟ ها؟ وأنا قبل يوم كنت دا أصور. مرة من المرات يجوني جماعة أثناء التصوير، الظاهر هم متابعيني من هاي يعني أحس أكو شيء، بس شنو ما أعرف. طلعوا لهاي السياج مال المترو، إذا شايفت اللي هسه تفلش يصير قبال الجامع في شارع الجمهورية هو. أثار هناك يعني أكو ناس هماتين، يعني هاي الأساسات مال المترو، يعني اللي يقتل هناك يذب، يعني رأسا ياخذون منا يحولوا منا. بهاي الحالة الناس راحت كلها، أنا دبوا عليهم انهزموا. ظليت نايم، سويت نفسي ميت، فظليت قاعد حدث هيك بالقاع، والدم ماخذني منها دم، رجلي دم. فبدت السيارات تروح وتجي، الى ان جتي بنيه مستدرق الله يستر عليها. كان اسوي ايش للسيارات؟ يعني السياره الا تضربها يلا تتجاوزها. اجبرتهم على الوقوف، فحكت وياهم شلون نقول بالعاميه، شيمتهم تستحون الولد سايح بدم وكذا. عاد شالوني، فمن شالوني قلت لهم شيلوني من هاي رجلي عشان الساند هاي. لو لم أكمل الفيلم لكنت انهزمت، ولا أدع للآخرين يشعرون بأن أنا انهزمت، وهذا ما هم يبحثون عنه. يعني بطبيعة الشعب العراقي بطبيعته عنيد، يعني ما بسهولة يعني شيء يؤثر به هذا فلا أصريت أكمل. إضافة إلى قلت لك أنا يعني إنسان يموت إذا مات منها، وأنا ما أحب أموت. It's so deceptive.
When you look out of the window, life can look utterly normal. But behind this facade there is another reality. Like Qasim says, on the surface everything looks quite normal again. But beneath that surface, there's a dark and hidden world. ذا دورز. المشهد الأول نهار داخلي بغداد، بيت متواضع. لقطة قريبة جدا، عينان دامعتان لرجل. قطعة أرجع بلقطة يعني مرتفعة، تقريبا يصير المسافة بين الباب والكاميرا تقريبا يصير فد 15 متر. الباب ينضرب بقوة، أرجل، لكن الباب ما ينفتح. مرة مرتين يطلع سواد ذا أنت دريم جروب. أنا مهند حيال، ولادتي العراق، محافظة الناصرية، ساكن ببغداد من سنة 2003، 24 سنة. أنا هنا ببغداد أسكن وحدي. راح أصور لكم غرفتي اللي أسكن بيها. وهذا السرير مالتي، هذا المكان اللي أكتب بيه. دول الكتب مالتي، كتب مختلفة عن السينما والشعر. هذه مجموعة أفلام. هذا البوستر مال فيلمي، عنوانه درس في السيناريو. هذا أحد الأحلام الصغيرة على قدي. هذا الفيلم يعني سوى جاب أشياء حلوة مثل ما حلمت بيه. بيه كسر للغة السينمائية، بيه هواي أشياء سينمائية، لذلك أنا أحبه هواي، فراح أبوس اسمي. هذا اسمي أبوسه. زين؟ تختلف، ممكن أحلم أحصل لي أوسكار. أنا هاي ببالي راكبتني يعني. مو هي المشكلة إنه هاي السينما أنا باعتقادي السينما اللي يشتغل بيها واللي يستحق هاي الجائزة لمن يجرؤ على الحلم فقط. زين، هسه راح نشوف شغل مال سجا. فأول شيء إنه تعطينا هوية المكان، واللي هي يسموها يعني استبلش شوت. زين يعني مو سيء يعني، بس قصيرة اللقطات شوية. زين، هاي لقطة من زاوية عليا، هذه من فوق بس ما أعتقد موفقة، لأنه بس الأشجار دا نشوف. يعني الأشجار اي، بس انت تقدرين تختارين زاويه اخرى ممكن الاشجار تتخلصين منها وتشوفين الطلاب. تسوي مره الاخ. زين، وتحاولي انه من تريدين تصورين مو الاشجار هي الفور جراوند تكون عندك، الفيجر هو الفور جراوند، يعني شخصيات فنشوفهم. زين. أنا محمد نعيم خليفة الزيدي، من بغداد، منطقة العظمية، عمري 19 سنة. الصبح أنا طالب، والعصر يتحول محمد إلى حلاق. أنا حلاق العصر، محل حلاقة نعيم، والمحل مال والدي. يعني من علمني حلاقة والدي، يعني علمني حلاقة من أنا وطفل. ألزم صغار أطفال يجون للمحل، أزينهم وأسقطهم مرة ومرتين، يعني يبوظ شعرهم، ويجون هم يعدلون ورايا. وهذه إلى أن طورت المهنة بيدي وتعلمت وأخذت إيدي على الشغلة، صارت عندي أوكي الشغلة. حالياً أني عملت فيلم
عن محلني، عن محل والدي يعني. حبينا أنه نشوف من خلال هذا الفيلم الحياة للناس، حياة الأعظمية أو حياة محل حلاقة. العالم ما تعرف شنو محل الحلاقة، ما طابة محل حلاقة صالون، شنو من شغلات بيها، شغلات حلوة وشغلات مرة وشغلات فرح وشغلات حزن تمر بيها. تصادفنا بعض المرات لعبات كرة قدم، نطلع النرجيلة والهذي ونقعد شوفين الصياح والعياط كلها بالشارع من وراء الطوبة. نروح نطلع مثلا، عندنا كل خميس احنا نعوف المحل ونطلع نروح ندخن نرجيلة نقعد مثل ما دا اشوف، نلعب بليارد، نلعب دومنا، نروح بكوفي شوب نشرب كاتشيه، نلعب بليارد يعني، خاصة أنا ألعب ويا والدي بليارد ما ألعب وحدي. الفترة اللي سميناها مظلمة احنا بال 2005 بال 2006 ماكو عالم، ماكو ناس، ماكو سيارات، ماكو حركة، ما حد يقدر يطلع، ما حد يقدر يطوب، عالم تأذت صراحة. شوارع كانوا يسموها بتسميات تضوج، مثلا شارع موت، احنا هذا الشارع أمام المحل. كان اللي يدخل بيه غريب من خارج المنطقة بالبداية ما يطلع، لا اما ينقتل وينذب بالشارع، يا اما يتسلب، ينخذ تليفونه او ينخذ. طبعا هم كانوا يسووها مو من الأعظمية، مو اهل الأعظمية، كانوا يسووها ناس دخلاء على الأعظمية، احنا سميناهم شارع اشباح، شارع موت، شارع قتل، شارع ابوات، يعني فالتسميات رهيبة. هذا هسه الساعة 5 الصبح، 5 صباحا، وهذا مكان عملي. هذا المكان اللي أعمل به، اللي قلت لكم راح أصوره، مكان عملي. هو حارس بعقد براتب شهري يكلف $200 أستلم $200 شهريا. جوز بعيد عن المهنة، بعيد الحراسة، بعيد عن السينما، بعيد كل البعد عن السينما. بس هنا بالعراق انت لازم تعيش، لازم تكتسب قوتك بأي طريقة، لازم حتى تقاوم حتى تعيش. تعرفون قلت لكم انه اني هنا عايش وحدي ببغداد، فالمعيشة تتطلب ان اعمل هكذا اعمال. المهم ما اريد اشكي لكم. طبعا شلون الزم الواجب خلص اشوف افلام. هذا جايب اليوم فيلم نيكولاس كيج 2009. هذا الكرفان اللي مكان الاستعلامات ومكان مخصص للحراس يباتون به، يعني حراس أنا وأصدقائي هسه هم نايمين. هذا المكان بشارع فلسطين مثل ما تشوفون، هذا شارع فلسطين وبغداد. هاي ملابسنا هاي ملابسنا هنا، ملابس الحراس. هسه الصبح راح يصير وأنا واجبي راح ينتهي صباحا، وراح أروح للكلية. طبعا ما نايم، فراح أروح. تشوفوني يعني طبعا ما محلق، آسف جدا يعني، لأن صار فترة ما محلق، يعني منتظر الراتب، ماكو فلوس، منتظر الراتب. بس عموما هاي العاصفة الترابية صار لها استمرت عندنا تقريبا شهر. الصبح نريد ننظف، ماي مقطوع، البيت يمتلس تراب، المكتب يمتلس تراب، الأجهزة كلها تتعطل بالتراب. بالليل الكهرباء مقطوعة. احنا كعراقيين متعودين نطفي الكهرباء ونصعد للسطح ننام. سطح تراب، صارنا هاي الفترة ما نقدر ننام، يعني قاعد نعاني هواي مسألة النوم. شلون ننام بالليل؟ شباك ما نقدر نفتح، باب ما نقدر نفتح.
ليش الدنيا هالقد حارة؟ كل من يجيب إياه مهفة مباشر. زين؟ كل واحد يجيب إياه مهفة ويكتب اسمه عليها، ها؟ ويخلي جوا الرحلة مالته. ها؟ لا. Must cutting your hair or kill you? Yes, malicious. هيك بيحصل مع شعرك. ميليشيات اخذوني يم جامع، فقالوا لي سيلون البدايه، قالوا لي تعال شريانه في الشيوة، تعال شريانه مبرده. رحت على اساس الشريانه مبرده، طلعوا لي 4 اشخاص. اول ما اخذوا الجنطه، وبعدين اخذوا الجنطه فتشوها وقالوا لي شنو هاي جو الشفقه؟ جو الشفقه النوب. قلت لهم هذا شعري. قالوا شنو تربي شعر؟ منو سمح لك تربي شعرك؟ قلت لهم انتم شنو تحاسبوني؟ فقالوا انت تابع لنا وما ادري شنو مجتمعنا هذا. قلت له المجتمع انا ما يتقبل هذا الشيء، انا شيء ارادته هاي. فقلت له ابوي انا ما يحاسبني، قال لي قص شعرك. انت شنو تحاسبني تقول لي قص شعرك؟ وهددوني. ومره ثانيه هم اجوني يم البيت قالوا لي لو تزين شعرك لو نقص راسك، فانت اختار واحده من يمهن. فاجي زينته وهذا هو انه ولا هو الراي بعد الراي الخاص انكسر. في حد من يعني عنده صورة من هو كان كيف يعني شعره؟ الصورة موجودة. My friend. صارت من بعد السقوط صارت الحرب الأهلية، وجت الأحزاب وجت الميليشيات، يعني اجت بكثرة. يعني اجوا منين شلون مثل النمل، ما نعرف منين اجوا. المشاكل اللي بيها صارت التزامات نعتبرها دينية، بمعنى مثلا حرام، يعني حرموا هواي أمور. يعني مثلا على سبيل المثال اذا واحد شاب دخل يريد يدخل السوق، يريد يسوق مثلا الخضار او مثلا يريد يشتري ملابس، صارت اكو نقاط تفتيش يصيرون قرب السوق. يعني تحقيق كامل، وانت ايش لابس؟ ليش تلبس برموده؟ ليش تلبس كيمونه؟ ليش تلبس يعني تقلد الاجانب. هذا الشيخ اللي هو قائد مجموعه، مثلا على سبيل المثال انا سمعت يعني في مناطق صارت الخضار الخيار والطماطه ما يكونون بعضهم سوا، لازم يبتعدون. يعني شنو السبب ما نعرف. وقتلوا ناس. المسؤول على العائله هو انا، يعني انا المسؤول على العائله، انا الكبير. يعني عندي في واحد انقتل في حرب الميليشيات، فبناته وزوجته حاليا ساكنات عندنا. يعني حاليا وحده من بنتها الصغيره تسميني بابا، لان انا ربيتها. هذا بتونة وهذا بتونة بسونة تتوت بتونة تتكوف. ايوه هذا الطير كينا هذا الطير لا هذا. هي كانت القتل كان بيوم، كانت احدى ايام رمضان. فمن بعد ما اجى زيارتنا فصادف وقت الفطور، يعني الساعة 5 كان 5:30. فهو قال انا ما ابقى على الفطور. قلنا له ليش ما ادري شنو، قال لا تاخرت راح اروح. فمن راح بعد 7 ايام، يعني احنا ما نعرف وين راح. يعني مستشفيات، المراكز، الى ان لقيناه بالمستشفى الطب العدلي بعد 7 ايام. كان عملية القتل مالته يعني كان كلش 18 طلقة. يعني الطلقات كلها بصدره، 18 طلقة كانت بصدره. يعني ليش؟ على مود جنسية، انت سنة او شيعي، يعني شنو؟
سوري. يعني كان هو أكبر من عندي ب3 سنوات، بس كنا أصدقاء وياه. أنا المعلمة شفاء مانع بروضة البنفسج. اليوم خرجنا وجبة جديدة من الأطفال سنة 2008-2009 ميلادية، ونتمنى لهم الموفقية والنجاح يا ربي، ويعني مستقبل الزاهر بالعراق هذا الجميل، وإن شاء الله يداومون يعني يتخرجون إن شاء الله من الكلية. كذلك احنا من ضمن الأطفال المتخرجين هو إيليا عمار اللي يصير هو ابن أخويا عمر أنكيدو. مبروك حبيبي. حتى الحلم اللي أفكر به لأطفالي، يعني أنا مرات أسأل نفسي هل راح أبقى عايش لمن يكبرون وأشوفهم يكبرون يدخلون جامعات ويتخرجون. أقول احتمال يوم واحتمال لا. شو اسمك؟ إيليا عمار. يوم شنو مناسبة صار؟ خرجت. منين؟ والله؟ ايه وش راح تصير وانت تكبر؟ مخرج؟ مثل ما؟ مثل عمرتين. لا عدلي لي الخبزات من جوا. عدله؟ عدله. يلا. عدله لو وزنها. امشي. حلو. تعرف؟ مو بس مونتاج هذا. لا مزيان يعني. لا باني. يلا بامية أنا حجيب جمعة. صوته أستاذ. لا أنا الجمعة أجيب بدهم 5 مرات. وأنا في لازم بين يوم ويوم آكل سمك. آكل لحم خنزير مو بس جمعة. هلا عيني. هلا حبيبي شلونك؟ زين. زين والطلاب شغلهم شلونه يعني شلونه طلع بالاخير؟ والله بعد اللي خلص ميسون بعد يعني شو يطلع ما يطلع بعد يعني اي فيد يعني. التصوير الان يعني شويه صعب يعني looks like to be very difficult to take the camera and لا هسه الوضع يعني بعد هاي التفجيرات يعني الأخيرة يعني you got to have a permission from the army general responsible for the security of Baghdad to have special permission. وصعب واحد ياخذ أي شرطي جندي يشوفك يقول لك أريد كتاب مال السماح بالتصوير. يلا بالهواء ماشي. يلا رجع. ثاني مرة الأخرى مرة من المرات بالمحل منطقة العظمية غير محل ولد صاحبي كبير بالعمر هو يعني، فقال لي تعال اشتغل وياي انت، ما عندي احد، عندي كرسي فارغ وما في احد. فقلت له اوكي ما عندي اشكال. رحت يمه بالمحل شهر او شهرين ورا ما مضى على شغلي وياه جوني خطار مره من الموصل، فرحت يمهم للبيت.
قلت له اتغدى وارجع ساعه ارتاح وارجع. قال لي خذ راحتك. فرحت كم من غدا وهذه رجعت للمحل دا اشتغل دا افتح. باوعت المحل مسدود وهوسه بباب المحل وعالم واقفه وشرطه وحرس وهذه. بسألت شكو قالوا لا تقرب ولا تقترب ولا توصل. اسال شنو الموضوع؟ قالوا قتل ابراهيم. ابراهيم هو حلاق صاحبي. قلت له لانه كان ياخذ خيط. الخيط هذا الشعر اللي يكون بالوجه صعب ينشال، فلازم ياخذ واحد خيط حتى ينشال ينقلع الشعر من الجلد. إذا أخذ خيط ينكتل الحلاق. إذا مثلا زين أو قص هاي القصات الجديدة للشباب ينكتل الحلاق. جت فترة الحلاقين ببغداد عموما عزلوا محلاتهم وسافروا، واحنا من العالم عزلنا المحل وسافرنا، تركنا العراق، تركنا بغداد الحقيقة، لأنه نزلت مجاميع بالشارع مسلحة تقتل الحلاقين. نسد المحل سنتين أو سنة ونص أو سنتين، نهاية 2007 بداية 2008 ورجعنا للعراق وفتحنا المحل نفسه الحمد لله. هذا نهر دجلة، يعني كل عطلة خاصة بالعطلة، يعني من أوقات ما عندنا دوام نطلع قبل الظهر يصير الوقت حلو، قبل لا تصير الشمس عمودية نروح للشط نسبح، ناخذ الجيتار وهذه وناخذ طوبة ويانا وناخذ الأكل والأرجيلة وهذه ونروح نقعد على الشط. أكو شباب يصعدون على هذه نسميها إحنا صخرة، نسميها المسناية، يصعدون منها يشيتون بالماء. واحد احنا نقول نذب همه بالمي صراحة. هاي الناس من اطلع على المي اقعد ارتاح، ولهذا حبيت انه مشهد المي يدخل بالفيلم، فشي كلش حلو المي يعني. هو نقاء، هو صفاء، هو روح، ينطي روح للفيلم. We haven't heard from Mohamed for a long time. No one knows where he is, and we are worried about him. We try to call him, but we are unable to get in touch. Unexpectedly, we get a text message from him. My apologies. My brother has been killed. That's why I couldn't answer the phone. فالتقيت بكم بكلية الفنون الجميلة، ووراها ورا فترة جاني اتصال من البيت إنه لازم ترجع للناصرية. يعني من الاتصال إنه حسيت إنه أكو فد، يعني من كان اتصلت بي أختي سيستر، وكان من اتصالها يعني أكو فد حادثة معينة في البيت. فمن رجعت لقيت إنه أخويا اللي أكبر مني متعرض لحادثة قتل. أنا أخويا يعني كان أكثر من مجرد أخ يعني بالنسبة لي، يعني كان هو أخ وصديق وكل شيء، يعني كل شيء بحياتي. هو اللي يعني هو اللي دوزن أفكاري، عارفة كيف؟ يعني هو اللي كان دائما الدافع اللي يدفعني للأمام. هو يدرس ماجستير فلسفة، كان يساري، تعرض يعني جهات سياسية. كان هو يدرس دائما من يتكلم مع طلابه بالكلية، كان يعني ما يضم عليهم شيء، يتكلم لهم عن الوضع السياسي، يتكلم لهم. فأكو جهات سياسية كانت ما تحب هذا الشيء، فحرضوا ناس وقتلوه، يعني قتلوه بكل برود أعصاب. يعني كان أنا قدرت أشوف أنه راسه مفصول عن جسمه. هو كان
انا اذا اظل اتكلم راح تنزل دموع وتصير مشكله. هنا كافي. اوكي. مين كان قتل اخوك؟ مين؟ لا مين ما راح اقدر اقول لك مين، لان يجوز انا نفسي اتعرض. في اليوم جمعة ما اعرف خطر على بالي اكتب له رسالة. انا اعتقد انه هو يراقبني، اعتقد انه يحيط بي يسمعني، لذلك انا اكتب له رسائل وراح اكتب رسالة محمد اللي هو اخوي. يا حبيبي أبدا يا صديقي، إذا أقلقت عليك منامك، لكن أشتاقك جدا. حاليا الكهرباء طافية بالمنطقة قبل البارحة. المولدة اللي نسحب من عندها الكهرباء الأهلية، صاحب المولدة كان اكو فد خلل الكهربائي بالمولدة، وهو يدي يصلح بالخلل، اتكهرب وأدى إلى وفاته وتوفر يعني. وحاليا بدون كهرباء حاليا احنا، لأن هو متوفي صار له يومين متوفي، ويمكن بعد يومين إلى 4 أيام إلى أن يجي واحد يشغل المولدة ويرجع لنا كهرباء. Today was another day of violence in Iraq's capital, Baghdad. This morning, a twin bomb attack killed 155 people, leaving 500 people wounded in the explosions. I talked to Qasim, and he let rip with a whole lot of anger, really, about what was going on. And I think that he was more hopeful than me. When he went back in January, it's okay. He was saying, it's okay, really, it's getting better and better. And because, people were able to go out on the streets, you were able to go and eat in a fish restaurant in Abu Nawas at night and all that sort of business. That was great. It felt like life was normal. And that's what he said for several months, every time we were in contact. And I remember when he came back in 2006, when the violence really skyrocketed. For the first time, I saw him really, really disturbed. He didn't speak about it, but it was all over his face. I think he's fearful that these days are happening again. He's feeling that the whole country is kind of falling apart again, and what kind of work that you can do in that sort of situation is difficult to know. When we visit Baghdad for the last time in the fall, the city has changed into a fortress. Right in front of the school, a new checkpoint has been set up, and the city has been shocked by a number of huge bomb blasts. شوف أول ما وصلت والله عجلاتي، يعني أول ما وصلت يعني الشرطة كل شيء متطهرت على شرطتنا، بس بعدين ماكو من نزلت الشارع ورحت شفت الجثث وهاي يعني ما أخذت ما قدرت. تدري إحنا من 2003 لحد الآن كم مرة إحنا مغيرين الجو؟
هاي خامس مرة نغير رجال. لا مرة عينة. هالمرة قلنا بعد وين زوجانا. ما تأذينا. هو تدري لحد الآن صار لي قد الحادث من شهر الثامن لحد مرات من ننظف القزاز ناعم والله لو جو البوفيه لو أنا مش يعني كله متطاير. المهم طبعا ما أعرف أقول شيء لو أضحك بس صار الموقف عادي بالنسبة لي يعني ما عندي مشكلة بالموضوع. اليوم كنا نزاهر بباب الشرجي، كنا رايحين على عمود كاميرا، فبدأت أعمدة الدخان تصاعد ببغداد وبدأوا الناس كلهم يركضون بالشارع وصارت الزحامات للسيارات. اليوم كان الموقف كلش رهيب يعني. وصلت المستشفيات في بغداد اكتظت بالجرحى والشهداء للمصابين نتيجة الانفجار الخامس قرب دار ثقافة الأطفال. هذا عاجز طلعونا الصبح الظهر ما يجون للبيت يا ربي. طبعا قاعد أطمئن على أخوتي، حاليا الشبكة ماكو، يعني دائما نصير انفجارات وتصير مشاكل الشبكة. فأني أشكركم يعني هذا هو اليوم الأخير بالدورة، بس هذا لا يعني اليوم الأخير إنه ما حد يشوف الآخر. هذه الدورة كانت بها مصاعب كلش كثيرة، ورغم كل المصاعب رغم كل الظروف الصعبة قدرنا إنه نحقق شيء. تعرفون كل زين اكو هنالك يعني جو عدائي للسينما من خلال السلطة المتدينة المعممين، عندهم الفلوس وعندهم الباور قوة بس غير قادرين أن يعملوا السينما. احنا ما عندنا لا فلوس ولا عندنا باور بس نسوي السينما، وهذا فضلكم انتم الشباب. يعني هاي هي الخطوة الأولى اللي تبدون بها بهاي المدرسة، وإن شاء الله ما تتوقف إلى أن يسوون أفلام أحسن وأحسن من أجل أن نوصل يعني ماذا يعني أن تكون عراقي وتعيش بهذا الزمن الصعب. السينما من المحاضرة الأولى قلت لكم إنه السينما هي الجمال، هي السحر، هي رؤية للحياة. السينما ممكن توصل صوتنا، ممكن تطرح أسئلة حول المواطنة، حول حقوقك أنت كمواطن، حول حقك بالعيش. السينما ممكن أنه تساعدنا على أن نفهم واحد الآخر، بس لا يعني هي الدورة بس، يعني الحياة هي كلها مفتوحة لأن تكون سينما. قوموا محمد، أوقف، قومي فرح، قومي سجاد. يستحقون التصفيق لو ما يستحقون. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.